तुमर निज घरे रहुतिबा एही 3 जन लोक तुमर मृत्यु को अपेक्षा करिछंती। जेतेबेले तुमे एही विश्वासघातक मानक नाम जानिबो तुमर आखिरु रक्त लुह बहिबाकू लागिबो। तुमर हृदय खंड खंड होइजिबो। जेतेबेले तुमे जानिबो जे जेउ लोक माननकू तुमे अंध भाबरे विश्वास करुथिल, जेउ माननकू तुमे निजर बोली भाबुथिल, जेउ माननकू तुमे निजर प्रत्येक गुप्त कथा कहुथिल, जेउ माननकर खराप समय रे तुमे तुमर समस्त हृदय एवं प्राण सहित सेमाननकू समर्थन करिथिल, सेही लोकमाने एते बड़ विश्वासघातक होइजिबे। तुमे केबे स्वप्नरे मध्य कल्पना करिनथिल जे सेही लोकमाने घासरे एते बड़ साप होइजिबे। आजी मु तुमकू एही विश्वासघातक माननक ठारू एही गुप्त शत्रु माननक ठारू रक्षा करिबाकू आसीछि। मु तुमकू सेमाननकर दुष्ट कार्य एवं सेमाननकर वास्तवता विषय रे कहिबाकू जाउछि। देख बंधुगण, तुमे जीवन रे जेते आगकू बढुछ तुमर बयस बढ़िबा सहित तुमे अनुभव करुछ जे एही दुनिया रे, एही परिवार रे, बंधु माननकरे, बंधुत्रे, संपर्कीय माननकरे, एपरिकी पड़ोसी माननकरे एवं आम निज घरे रहुतिबा एही लोक माने आमर निज लोक वास्तव रे आमर नुहंती, किंतु प्रत्येक संपर्क स्वार्थ सहित जड़ित। जेतेबेले लोक माननकू टंकार आवश्यकता पड़ी थाए किंबा सेमानंकर काम अटकी जाई थाए एवं सेमानंकू किछि करिबाकू पड़ी थाए, सेमाने आम सहित मिठा कथा कहिबे, आमकू प्रशंसा करिबे, फूल चारि पाखरे महुमाछी गुंजरिबा परी आम चारि पाखरे गुंजरित हेबे। किंतु जेतेबेले आमे सेमानंकू टंका देबाकू मना करू, जेतेबेले आमे सेमानंकू साहाय्य करिबाकू मना करू, एही लोकमाने जेउमाने आमकू प्रशंसा करुथिले, आम पछ पछरे आम विषय खराप कथा कुहंती, आम विषय गुजब विस्तार करंती एवं किछि विश्वासघातक भूली जांती जे आमे थरे सेमानंकू साहाय्य करिथिलु, सेमानंको पई ठिया होइथिलु, वर्ष वर्ष धरी सेमानंकू खाइबाकू देइथिलु एवं वर्ष वर्ष धरी सेमानंकर समर्थन व्यवस्था थिलु। सेमाने एसबु भूली जांती एवं आम विरुद्धरे होई जांती। जदि आमे सेमानंकू थरे मना करू तेबे सेमाने वर्ष वर्षर समस्त अनुग्रह भूली जांती एवं तापरे आमर शत्रु होई जांती एवं सेमाने आम विरुद्धरे कला जादू एवं जादू विद्या व्यवहार करिबा आरंभ करंती एवं आमर काम एवं व्यवसाय को बंद करिबाकू चेष्टा करंती। सेमाने आमर प्रगति रे बाधा सृष्टि करंती। सेमानंकर नकारात्मकता एवं सेमानंकर अंधार दृष्टि आम जीवनर प्रत्येक दिगकू प्रभावित करे। आम घरे खुशी धीरे धीरे शोकरे परिणत हुए। समस्ते आम घरे खुशी रे रहुथिले, किंतु तापरे सेमानंकर ईर्षा जोगु आम घरे झगड़ा हुए। स्मी स्त्री मध्यरे दूरता आसी जाए एवं आमर पिलामाने भूल बाटरे चली जांती। एसबु काहींकी घटे कारण एही विश्वासघातक माने जेतेबेले आमे सेमानंकू साहाय्य करिबा बंद करिदेउ किंबा जदि आमे सेमानंकू किछि मना करू, सेमाने भितरे निया परी जळिबाकू लागिबे एवं तापरे बंधुगण सेमाने पागल हाथी परी आम जीवन को नष्ट करिबाकू आग्रही होई जांती एवं आपणक जीवन रे केवल गोटिए नुहे बरं 3 जण एपरी लोक अछंती। आजी आमे आपणकू सेही 3 जणक विषय रे सत्य कहिबाकू जाउछु, जेउ माने आपणकू तळितळांत करिबाकू जेकोनसी सीमाकू जिबे एवं आपण एहार परिणाम देखि सारिछंती। आपण पूर्वरु बहुत कष्ट भोगिछंती, आपण बहुत कष्ट भोगिछंती। एबे आपण प्रत्येक छोट जिनिस पई आग्रही। पूर्वरु आपण साधारण काम करी भल परिमाणर टंका रोजगार करि पारिबे। आपण छोट छोट जिनिस सहित आपणक जीवन रे खुशी खोजुथिले। पूर्वरु आपणक घरे हस एवं खुशीर परिवेश थिला। प्रति किछि दिन परे तुम घरे किछि ना किछि छोट छोट कार्यक्रम आयोजन हेउथिला, किंतु एबे जेबेठारू एही विश्वासघातक माने तुम जीवन उपरे खराप नजर पकाइछंती, जेबेठारू सेमाने तुम जीवन उपरे मंत्र पकाइबा आरंभ करिछंती, तुमे कठिन परिश्रम करुछ, सूर्यरे जळुछ, झाळ झाडुछ, तुम हृदय को जळाउछ, तथापि तुमे किछि पाउनाह। एबे तुमे कष्टरे जीविका निर्वाह करि पारुछ। तुम हातरे थिबा देवी लक्ष्मी तुम उपरे क्रोधित। तुमे जेते कौशल व्यवहार कर तुमे आगकू बढ़ी पारुनाह, कारण
ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନେ ତୁମର ପଥ ମଝିରେ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ପଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ଏବେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ସିଡ଼ି ଯାହା ତୁମକୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ସେହି ସିଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନେ ମନ୍ତ୍ର, ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସମାଧାନ କହିବି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ। ତୁମର କୁକର୍ମ ପୂର୍ବବତ୍ ହେବ ଏବଂ କେହି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଚିଡ଼େଇଥାଏ, ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ତୁମର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାର ସମସ୍ତ ଖରାପ କାମ, ତାହା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା କଳାଯାଦୁ, ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସେ ତୁମର କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ତାର ନିଜ କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସମାଧାନ କହୁଛି, ତାହା ଏକ ସଧ। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓ ତୁମର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଭିଡିଓ ହେବ ଯାହା ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହା ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଲୋକମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଭାବୁନାହଁ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ତ୍ତନା ଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ସେମାନେ ତୁମର ନିଜ ପରିବାରର ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରର କେହି ହେଉ, ତୁମେ କେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବୁନାହଁ। ତୁମେ କେବେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛ ବୋଲି ଭାବୁନାହଁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଭଲପଣିଆରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ କରିବୁ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ସହିତ ଖେଳିବୁ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଖରାପ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆଗରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ବଜରଙ୍ଗ ବଳି ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କରିବ। ଆମର ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମଦେବ, ଶନିଦେବ ଏପରି ଏକ ଦେବତା ଯିଏ ନିଜେ ତୁମଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେବଳ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ। କେବଳ ଏହା କର ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ଯାଇବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କହିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସହିତ ଏହି ଭିଡିଓଟି ତିଆରି କରିଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ନ ଆସେ, ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସତ୍ୟ ହୃଦୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3 ଥର ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ବାଲାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାହୁରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏହି ସାପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି କି ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ରାତି 12:00ରୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହି 3ଟି ବଡ଼ ଖୁସି ପାଇବ ଏବଂ ଏହି ଖୁସି କୌଣସି ଛୋଟ ଖୁସି ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଘର ଘର ବୁଲି ମିଠା ବାଣ୍ଟବ। ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ପାଗଳ ପରି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଖୁସି ପାଇବ, କାରଣ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟାଳୁ ହୋଇଛନ୍ତି
किंतु तुमर एही लुक्कायित शत्रु माने सबुबेले तुमर घरर द्ररु तुम जीवन को आसुथिबा लक्ष्मी को फेराई दियंती एवं आहुरी कौन सेमाने तुम जीवन को आसुथिबा प्रत्येक खुशी को फेराई दियंती। सर्वोपरि सेमानंक मध्यरे एते खुशी किपरि अछि? शक्ति अछि कारण सेमाने तंत्र मंत्र एवं तांत्रिक रीतिनीति अभ्यास करंती जहा जुगु एही लोकमाने तुम घरे एते नकारात्मकता विस्तार करिसंती। एही लोकमाने तुम घरे एते नकारात्मक कौशल ग्रहण करिसंती जे आसुथिबा लक्ष्मी मध्य फेरी आसी जानती। लक्ष्मी तुम घर को आसीबाकू चाहंती किंतु तुमर हृदय एते पवित्र जे समग्र ब्रह्मांडर शक्ति तुमको धन एवं सुख देबाकू चाहंती किंतु से ताहा दे पारुनाहंती एवं मझिरे अटकी जानती। काहीकि कारण एही विश्वासघातक माने तुमर समग्र परिवार एवं तुमर समग्र जीवन उपरे एक भ्रमात्मक जाल विस्तार करिसंती। किंतु आजी मु सेही भ्रमात्मक जाल को भांगी देबी कारण आजी राति 12:00 रु तुमे एही खुशी पाइबाकू जाउछ एवं केही एहाकू अटकाई पारिबे नाही। एहा मोर ग्यारेंटी। तुमको केवल भिडियोटी संपूर्ण देखिबाकू पड़िबो एवं तुमको केउ खुशी देखिबाकू मिलिबो एवं केउ खुशी देखिबाकू मिलिबो। मु तुमको सेही भ्रमात्मक जाल विषय रे मध्य कहिबाकू जाउछि। देख आजी पूर्वरु परमेश्वर तुमर परिवार देवता तुमर ग्रह एवं नक्षत्र माने तुमको अनेक थर खुशी देइछंती। अनेक थर सेमाने तुमको बहुत धन एवं एते धन देइछंती जे एहा तुमर परवर्ती 7 पीढ़ीर जीवन को बदलाई पारिथांता किंतु एसबु तुम पाखरे पर्याप्त परिमाण रे पहुंची नथिला। मु तुमको एक उदाहरण देउछि। भगवान तुमको 1 लाख टंका देबाकू चाहुथिले किंतु जेतेबेले सेही टंका तुम पाखरे पहुंचिला सेतेबेले केवल 100 टंका बाकी थिला। किछि नकारात्मक शक्ति किछि भूत किछि कला जादू आवरण जोगु बाकी टंका मझिरे नष्ट होईगला एवं केवल किछि टंका तुम पाखरे पहुंचिला। भगवान बहुत खुशी पठाइथिले किंतु तुमे केते खुशी पाइल? केवल टिकिए खुशी। सेही मध्यम रास्तारे किए बाधा सृष्टि करुछि? तुमर लुक्कायित विश्वासघातक जेउमाने तुमर निज लोक तुम घरे रहुछंती तुम पाखरे केही होई पारंती तुमर संपर्क किए केही होई पारंती एवं आमको केवल सेही मध्यम पथ सफा करिबाकू पड़िबो एवं एहा किपरि सफा हेबो जेतेबेले तुमे एही भिडियोटी को संपूर्ण देखिबो। मु तुमको एथिरे समाधान कहिबी एवं बाधा सृष्टि करुथिबा व्यक्तिंको नाम मध्य कहिबी एवं जिए एही बाधा सृष्टि करुछि से अपरिचित नुहे अन्य केही नुहे। सबुबेले आमर निज लोक ही आमको नष्ट करंती। एहा तुमठारु भल भाबरे आउ केही जानंती नाही कारण तुमे वर्ष वर्ष धरी एपरी करिया सुछंती। तुमे सेमानंकु सह्य करुछ। तुम घरे मध्य किछि लोक अछंती जाहाकू तुमे सह्य करि पारुनाह जाहांक चिंताधारा संपूर्ण विपरीत। जेतेबेले तुमे किछि भल काम करिबाकू जाओ सेतेबेले एही लोक माने मझिरे आसी तुमको बाधा देबे एवं कहिबे जे ना तुमे एही काम करि पारिबो नाही तुमे एही काम करि पारिबो नाही। ओहो आमे एही काम करि पारिबु नाही आमे एही काम करुनाहु तुमे एहा काहीकि करुछ? सेमाने तुमको बारंबार बाधा देबे। सेमाने तुमको आगको बढ़िबारु बाधा देबे। जदि तुमे प्रगति पाई दूर स्थान को जाउछ सेमाने तुमको बाधा देबे। जदि तुमे किछि भल काम किछि व्यवसाय आरंभ करिबाकू जाओ तेबे सेमाने तुमको कहिबे ना तुमे एहा करिबो नाही तुमे आम परिवार रे एहा करि पारिबो नाही। सेमाने तुमको बाधा देबे। एमाने हेउछंती आमर निजर तथापि सेमाने आमको प्रगति देखिबाकू चाहंती नाही। किंतु जदि भूलरे तुमे प्रगति हासिल कर जदि भूलरे तेबे एही लोकमाने सेही समय रे पुनि थरे तुमर निजर होई जिबे। सेमाने तुम सहित मिठा कथा कहिबे। सेमाने तुमको कहिबे देख मु तुमको कहिथिली जे तुमे सफलता पाइबो एवं जेतेबेले तुमे ताहा हासिल करिबो सेमाने तुम चारि पाखरे माछी परी गुंजरित हेबे। सेमाने टंका मागिबे। सेमाने तुमर संपत्ति रे अंश मागिबे एवं जेतेबेले तुमे सेमानंकु मना करिबो जेतेबेले तुमे सेमानंकु साहाय्य करिबा बंद करि देबो सेतेबेले एही लोकमाने पुनि थरे तुमर सबुठारु बड़ विपद होई जिबे।
ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନା କଲ। ସେ ଗତକାଲି ଏତେ ଛୋଟ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ କିପରି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ମନା କରିବାର ସାହସ କିପରି ପାଇଲେ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଗୁରୁଜୀ, ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା କହିଲ ତାହା ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଡୋରରେ ପକାଇଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଏଥିରୁ କିପରି ବାହାରିବି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖିନାହଁ, ତେବେ ଲେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଛ କି ଧନରେ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ହାସଲ କରୁଛ କି ନାହିଁ ପ୍ରଗତି। ତୁମେ ରାଜା ହୋଇପାର କିମ୍ବା ତୁମେ ଗରିବ ହୋଇପାର, ସେହି ସମୟରେ ଖୁସି ଆସିବ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମକୁ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ, ନା ତୁମର ପିତାମାତା ନା ତୁମର ପିଲାମାନେ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, କେବଳ ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ମୁଁ ନା ମୋ ନିକଟର କାହାରି କଥା ଶୁଣିବି ନା ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା। ମୋତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କାଲି କେହି ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଅସୁବିଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ତୁମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବେ। ସେମାନେ ତୁମ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୁମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବେ। ତୁମର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନ, ତୁମର ଘରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ଏହି ଭୁଲ କରିଛ, ତୁମେ ଏହା କରିଛ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଦୁଃଖ ପାଉଛ ଏବଂ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଭରସା କର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମର ପିତାମାତା ତୁମକୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ଭାଇ ହେଉ କି ଭଉଣୀ, କେହି ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କହିବେ, ପୁଅ, ଏବେ ତୁମେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ, ଏବେ ତୁମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଗଲ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ତୁମର ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ପିଲାମାନେ ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତୁମର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁର ଝଲସ ଝୁଲି ରହିବ। ସେମାନେ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଲୋଭ କରିବେ। ତୁମର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଶୋଧ ପାଇଁ ଲୋଭ କରିବେ। ତୁମର ପିଲାମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋଭ କରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ, ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ପିଲାମାନେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ସମୟରେ ଏହା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟ୍ରେନର ସାଧାରଣ ବଗିଚାରେ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଡବାଟି ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମର ହାତରେ ତୁମର ପିଲା, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବ। କେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇବ, କେତେବେଳେ ତୁମର ପିଲା ଭିଡ଼ରେ ଚାପି ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ
ତୁମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଏସି ବଗିଚାରେ ବସି ଆରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କର। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କର। କେହି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ, ତୁମକୁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆସିବ, ନା କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ଆସିବ। ହଁ, କିଛି ତୁମକୁ ଟିକିଏ ସମର୍ଥନ କରିବେ, କିଛି ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଲୋକମାନେ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତୁମର ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କାହାରି ଏହା ସହିତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଏବେ ତୁମକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଅନ୍ଧକାର ସତ୍ୟ କହିସାରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ସତ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ତୁମ ହାତରେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାନା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଏହିପରି କେହି କିଛି ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏହା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରିପାରିବେ। କେବଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତୁମେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିଛି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏବଂ ଏହା କରିପାରୁନାହଁ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଏହା ଆଦୌ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣ ତୁମେ କ'ଣ? ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଉପାୟ କହୁଛି। ଦେଖ, ଏହା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ତାପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁମେ କରିଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ, ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତେବେ ନ କର, ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବା ବନ୍ଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଦେବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମର ଏହି ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେଣୁ ତାହା 10 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 1 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉ, ତୁମେ ଏହାକୁ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଏହି ଲୋକମାନେ ନା ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ ନା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମର ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଡରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ବଜରଙ୍ଗ ବଳି। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଅ। ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ କପାଳରେ ଲଗା। ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଏବଂ ସୂତା ଅଛି, ସେହି ସୂତାକୁ ତୁମ ବେକରେ ପିନ୍ଧ। ଯେକୌଣସି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠାକାର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୂତା ତିଆରି କରିବାକୁ କୁହ। ସେହି ସୂତାକୁ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ପିନ୍ଧ ବେକରେ। ତେବେ କେହି ତୁମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା। ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବଜାନ୍ତୁ, ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ବଜାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସମାଧାନ କହୁଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ଏକ କଳା ସୂତାରେ 7ଟି କଳା ଉରଦ ଏବଂ ଏକ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଏକ କଳା ସୂତା ଏବଂ ଏକ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରି କଳା ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାପ ନଜର ସହିତ ଈର୍ଷା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ହଁ, ଖରାପ ନଜର ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନେ ଆମର ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ। ସେମାନେ କେବଳ ଏହା କରନ୍ତି। ତେବେ କଳା ଉରଦ କ'ଣ କରିବେ? ଏହା ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିତ କରିବ ଏବଂ ତମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ କାମ କରୁଛି, ତେବେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
से निजे चलीजिबा आरंभ करिबो किंबा तांकर मुखा आपणଙ୍କ सामनारे प्रकाशित हेबो। तेनु निश्चित भावरे एही समाधान करंतु। आपणଙ୍କୁ प्रति 7 दिनरे एही द्रवण बदलाइबाकू पड़िबो, अर्थात आपणଙ୍କୁ तंबा मुद्राकू पुणी थरे परिष्कार करिबा उचित। किंतु उरद डाली दाना अछि, आपणଙ୍କୁ प्रति 7 दिनरे बारंबार बदलाइबाकू पड़िबो, सूता मध्य बदलाइबाकू पड़िबो। एवं आउ एक समाधान अछि बंधुगण, आपण एहा मध्य करिबा उचित। कोन करिबे? लुण, पाउंस एवं लवंगर एक गुप्त समाधान अछि। एही समाधान मंगलवार एवं शनिवार करंतु। एक पात्र नियंतु, सेही पात्ररे एक चिमुटा सीधा लुण नियंतु। आपणଙ୍କ घरे थिबा धूपकाठी किंबा हवन भस्म नियंतु। जदि आपणଙ୍କ घरे धूपकाठी किंबा हवन करा जाय तेबे एहार पाउंस नियंतु एवं ता सहित 3टी लवंग नियंतु एवं एबे एहाकू घरर मुख्यद्र पाखरे रखंतु, जहाँ घरर मुख्यद्र अटे। एही 3टी जिनिसकू राति सारा घरर मुख्यद्रे रखंतु एवं सकाळे एहाकू प्रवाहित पानी देई प्रवाहित करंतु। प्रवाहित पानी रे प्रवाहित करंतु। जदि आपणଙ୍କ पाखरे नदी अछि तेबे सेठारे प्रवाहित करंतु। जदि कोनोसी पोखरी अछि तेबे आपण सेठारे मध्य एहा करि परिबे। बंधुगण, देखंतु तंत्र मंत्र गुड़िक प्रायतः कौन करंती, सेमाने टार्गेट करंती घरर शक्ति एवं एही समाधान सेमानंक द्वारा पठा जाइथिबा संकेत को भांगी देबो। बिना कारण रे आपण अनुभव करुथिबा चिंता ह्रास पाइबो। खराप स्वप्न, आपण अनुभव करुथिबा भारीपण मध्य ह्रास पाइबो एवं आपणंक पछरे थिबा व्यक्ति जे क्षति करुछि से निजे क्षति पाइबो एवं तांकठारु दूरता मध्य सृष्टि हेबो। बंधुगण, एबे मु आपणंकु परवर्ती समाधान कहुछि। बहुत विश्वासघातक अछंती, सेमाने आपणंक घरे मध्य लुचि रहिथिबे, किंतु आमकु सेमानंकर शक्ति ह्रास करिबाकू पड़िबो, सेमानंकु क्षति करिबाकू पड़िबो नाही। आमे समस्तंकु भल पाउ, केही आमकु पसंद करंतु कि नाही। आमे आमर प्रियजनंक जत्न नेउथिबा लोक, किंतु आमे एहा मध्य चाहुछु जे एही लोकमानंकर कोनोसी क्षति न हेउ, सेमानंक सहित किछि अप्रीतिकर न हेउ। आमे केवल चाहुछु जे सेमाने आमठारु दूरेई रुहंतु। सेमानंकर मंद कार्य आमकु प्रभावित न करिबा उचित। आमे एहा चाहुछु। तेबे कोन करिबा? अमावास्या रातिरे सोरिष तेल दीप निय। दीप जालिबा परे किछि कुहंतु नाही। दीप जालिबा परे किछि कुहंतु नाही। केवल मनरे भाबंतु जे मो विरुद्धरे षड़यंत्र करुथिबा व्यक्तिंक शक्ति शून्य हेबा उचित। मनरे एतिकी भाव एवं तापरे तुमकु एही दीपटी पिपल गछरे जळाइबाकू पड़िबो। पिपल गछ तळे एहाकू जालिबाकू पड़िबो। बंधुगण, एहा किपरि काम करे? मु तुमकू कहिबी जे नीरव साधना सबुठारु घातक, अर्थात जेउमाने नीरव रही साधना करंती सेमाने सबुठारु घातक। विश्वासघातक एवं तंत्र मंत्र शब्द माध्यम नष्ट हुए नहीं, बरं तुमर चेतना द्वारा नष्ट हुए। सेही लोकमाने हठात भांगी पड़िबे। जेउमाने आपणंक विरुद्धरे अछंती सेमाने आपणंक उपरे किछि करिबा समयरे दुर्बल होई जिबे। आपणंक योजना बिना कोनोसी बाधारे समाप्त हेबो एवं जेउमाने आपणंक विरुद्धरे अछंती सेमाने निजे भूल करिबा आरंभ करिबे। आपणंकर केवल किछि नियम अछि। आजिकाली आपण आपणंकर योजना काहाकू कहिबा उचित नुहे। आपण एबे कोन करिबाकू जाउछंती आपण काहाकू कहिबा उचित नुहे। बिना कारणरे रातिरे दर्पण ठारू दूरता रखंतु एवं रातिरे सोइबा समयरे मोबाइल को मुंड पाखरे रखंतु नाही। एही 3टी जिनिस सघातकंक पई द्र खोली थाए। सेथिपई आपणंकु एही जिनिस गुडीकू हटाई एठारू दूरेई रहिबाकू पड़िबो। तेनु बंधुगण, मु आपणंकु समाधान मध्य कहि सारिछि। एबे आजिर भिडियोरे एहा सबु अछि। जदि आपण सेही गुप्त शत्रु मानकर नाम जानिबाकू चाहंती तेबे आपणंक नाम लेखंतु। हाँ, आपण कमेंटरे आपणंक नाम लेखंतु। आमे आपणंक नाम अनुसारे आपणंक शत्रुकू आपणंक सम्मुखरे प्रकाश करिबु।